नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। आगामी सप्ताह में वार्षिक परीक्षाएं होने वाली 10वीं कक्षा के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी और प्रथम भाषा के रूप में हिंदी मौजूद है। तो ज़्यादातर बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग पढ़ रहे। तो द्वितीय भाषा के परीक्षा पत्र के बारे में, प्रारूप के बारे में और छात्रों में उठने वाले संदेहों को निवृत्ति करने का आप प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद सर, आपको भी स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में 10वीं छात्रों को होने वाले कठिनाइयों को दूर करने का 100% प्रयास करेंगे ताकि वे परीक्षा में अच्छे से अंक पा सके। कई वर्ष भर में कई पाठों का पठन किए हैं वो, परंतु उन्हें प्रश्न पत्र का प्रारूप का सही अनुभव नहीं रहने के कारण वे अधिक अंक नहीं पा रहे। ये विषय छात्रों में पाया गया है और इन्हें दूर करने के लिए हम किस प्रकार प्रयत्न कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने पूछा है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप इस तरह रहता है सर। प्रश्न पत्र 80 अंकों वाला होता है और पार्ट ए 60 अंकों वाला होता है, पार्ट बी 20 अंकों वाला होता है। इन 60 अंकों में प्रश्न का विभाजन करेंगे तो सेक्शन ए के लिए 20 अंक दिए जाते हैं और सेक्शन 2 के लिए 40 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो हम 20 अंक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। 20 अंक में अर्थग्राह्यता के प्रति प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थग्राह्यता के अंतर्गत अनुच्छेद दिया जाता है। अनुच्छेद माने पठित अनुच्छेद दिया जाता है। ये पठित अनुच्छेद कहाँ से आता है, ये सभी बच्चों को अवगत है, परंतु हमें यह कहना है कि ये अनुच्छेद जो हैं 4 पाठ हमें पाठ्यपुस्तक में दिए गए, उपवाचक के पाठ। उन 4 पाठों में से किसी एक अनुच्छेद को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न उस अनुच्छेद से ही होते हैं। थोड़ा सा 5वां प्रश्न जो है मस्तिष्क मतन वाला होता है। तो वो किस तरह होता है, मानी अनुच्छेद का लेखक का नाम पूछा जाता है और अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है उसके बारे में पूछा जाता है। तो छात्रों को पाठ पढ़ते समय ही लेखक का नाम याद रखना चाहिए और अनुच्छेद को देखते ही पहचानना चाहिए कि ये पाठ किस पाठ से पूछा गया है। इन दोनों का अगर वे उत्तर दे देते हैं, वे अच्छी तरह से 1 अंक पा सकते हैं। 1 अंक मानी पहले के 4 जो हैं अनुच्छेद से होते हैं और अलग से जो है 1 होता है, यानी उसमें लेखक का नाम नहीं होता और पाठ का नाम होता है। हमें पहचान कर इनको ज्ञात करना है, बच्चों को याद रखना है, याद रख के कौन सा पाठ है लिखना, और लेखक या लेखिका जो भी हो उनका नाम याद रखना है। हाँ, तो और इसी तरह सेक्शन 1 में अ वाला बिट होता है, अपठित गद्यांश। ये अन्य पुस्तकों से दी जाती है। यहाँ पे बिल्कुल बच्चों को चौकन्ना रहना चाहिए कि पठित गद्यांश को पढ़ना आसान है, क्योंकि हम वर्ष भर में यही काम कर चुके हैं। अपठित गद्य को पढ़कर अच्छी तरह से अर्थ को ग्रहण कर और पूछे गए प्रश्नों को 1 या 2 वाक्यों में उनके लिखना पड़ेगा। उससे अधिक लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसका प्रश्न ही हमेशा लघु उत्तर में क्या होता है, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। अगर ये शब्द हटा देंगे, अनुच्छेद से उसका पूछा गया मूल शब्द को पकड़कर आप उसको वाक्य में लिखेंगे जैसे कि तैसा, यानी प्रश्न जिस तरह पूछा गया है कौन, कब, कैसे, कहाँ, उसे हटा देंगे, उस शब्द को आप जोड़ देंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। यानी और तो क्या है कि बच्चों को यहाँ पे त्रुटियाँ संभव नहीं हो सकते। अनुच्छेद को देखना है, मूल शब्द को पकड़ना है और प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखना है। अनुच्छेद को
कितनी बार पढ़ना है, एक या दो बार? दो बार तो पढ़ना ही है। ये अपठित गद्यांश है, क्योंकि दो बार, पहली बार तो हमें समझ में नहीं आता है और उच्चारण भी सही, यानी उच्चारण के अनुसार धीमी गति से पढ़ते हैं, तो हमें अर्थ को ग्रहण करने के बाद पूछे गए प्रश्नों की ओर भी देखना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा गया है, हम कहाँ तक उसका उत्तर लिख सकते हैं, इसका अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान लगाने के बाद ही आप लिखने का प्रयास करें। जैसे पठित गद्य में 5वां प्रश्न है, उसमें लेखक या पाठ का नाम पूछा जाता है, तो इसमें 5वां प्रश्न किस तरह आ सकता है? इसमें सर शीर्षक, अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। यानी अधिकतर ये संभव है कि वे शीर्षक ही पूछे। तो बच्चे अलग अलग अपने अंदाज से शीर्षक लगा सकते हैं कि अंक मिलते हैं उनको? बिल्कुल सर, आप जो शीर्षक देते हैं वो अनुच्छेद के अनुसार ही होना चाहिए, यानी विषय के अनुसार होना चाहिए, विषय से हटके नहीं। विषय से, और आपको पहले या दूसरा लाइन में ही उसका उत्तर आपको दिखाई देगा, उसी को आप दो शब्दों में उसको जोड़कर लिखेंगे तो उसका शीर्षक हो जाएगा। कुछ बच्चे आपने कहा कि जैसे कब, कैसे, क्यों, कहा, वहाँ पर शब्द रखकर प्रश्नार्थक चिन्ह को विराम चिन्ह में बदल के वो लिख सकते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनुच्छेद में देने वाले एक या दो वाक्यों को वैसे ही उबहा लिखते हैं। क्या बच्चे सचमुच अंक मिल सकते हैं उनको? यानी वो निर्भर रहता है सर निरीक्षक क्या, यानी प्रश्न पत्र को, यानी प्रश्न का उत्तर पुस्तिका को जांचने वाले अध्यापक के ऊपर निर्भर रहता है कि बच्चे ने एक या दो वाक्यों में लिखा है, मूल शब्द का अगर वो जोड़कर वाक्य लिखेगा तो उसको प्रदान कर सकते हैं हम। ओके सर। और अपठित गद्य के बारे में और कुछ रेफरेंस बुक्स है क्या? सर इसमें अगर पठित गद्य को ही आप ज़्यादा अधिकतर यानी उसका लिखने का प्रयास करोगे तो वही नीति आप अपठित पद्य में भी अपनाओगे। अपठित पद्य कहीं से भी हो, उसका उत्तर आसान से आप लिख सकते हैं। सर 10वीं कक्षा में मूलतः अपरिचित गद्य आ सकता है। इससे तो पहले जो सर, जैसे कि आप एक प्रश्न पूछे थे कि इसके लिए सर पठित गद्य के लिए 1 अंक दिया जाता है, अपठित गद्यांश के लिए एक प्रश्न के लिए 2 अंक, माने 5 प्रश्नों के लिए 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। मतलब इसीलिए बच्चे सावधान होकर, सतर्क रहकर उसका उत्तर देना चाहिए। और पठित पद्य के बारे में सर कहाँ से आ सकता है पठित पद्य? सर कितने पद्य पाठ है? सर पठित पद्य के लिए हमारे पास पुस्तक में 5 पद्यांश पाठ है, यानी कविताएं पाठ है, जैसे कि बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कण कण का अधिकारी, भक्ति पद, नीति दोहे। ये भक्ति पद और नीति दोहे जो हैं प्राचीन कविता के अंतर्गत आते हैं। नवीन और आधुनिक कविताएं 3 हैं, बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कण कण का। केवल इन 3 पाठों से ही पठित कविता का पद्यांश दिया जाता है, उसके संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ता है। बच्चों के लिए विभाग बहुत आसानी का है। बहुत आसान है सर ये, क्योंकि उन सभी के उत्तर जो हैं वहीं प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर जो है उन्हें समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि कौन, कब, कैसे, कहाँ, अगर इन्हें हटा दे के उसमें दिए गए पद्यांश हो या गद्यांश हो, मूल शब्द को पकड़कर आप लिखेंगे तो उसका उत्तर जो है आसान से लिख सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से 20 अंक पा सकते हैं। इसमें किसी को पूछने वाली बात हो और सुडौल अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। हमारे छात्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषी वाले हैं, तो उनके लिए आप तेलुगु में इसके बारे में समझा सकते हैं? ज़रूर सर। तो इसमें सर फर्स्ट बिట్లో ముఖ్యంగా అయితే మనకు సెక్షన్ 1లో 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు. ఆ పారాగ్రాఫ్ మనకి ఉపవాచకం నుంచి 4 పాఠాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 4 పాఠాల్లో నుంచి ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు. ఆ పారాగ్రాఫ్ని మనం
సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఆ పారాగ్రాఫ్ని చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకొని మనం ఎట్లయితే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏంటిది క్యా కౌన్ కబ్ కైసే అది తీసేసినట్టయితే వాటి జవాబు అన్నది మనం ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి వెతికి ఒక్క లైను లేదా 2 లైన్లో ఇవ్వడానికి అని రాస్తే మనకు మంచి సరళమైనటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ మనకు దానికి ఆ మార్కులు అనేవి వస్తాయి. అయితే రాసే విధానం ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ పేజ్లో సెక్షన్ 1 అ బిట్టు అని రాసేసి 1 2 3 4 5 ఈ క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. అంటే ఒక పేజ్లో ఒక బిట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పేజ్లో రాసినట్టే విడివిడిగా దూరంగా రాసినట్టయితే పరీక్ష పత్రాన్ని దిద్దేటువంటి టీచర్కి కష్టం కాకుండా మీకు వచ్చినటువంటి మార్కులు ఈజీగా సాధించగలుగుతారు. అంటే మన రాతనే వాళ్ళకి ఇంప్రెస్ చేసి మనం దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని రాస్తాం కాబట్టి సీసీ మెథడ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ సొంత పదాలు అన్నది వాడకుండా ఇచ్చినటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి మీకు అక్కడ ఎన్నైతే మార్కులు ప్రదానం చేయతుందో 5 మార్కులకు 5 మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది పఠిత గద్యాంశ అంటే మనకు ఉపవాచకంలో ఉన్నటువంటి గద్యాంశకి సంబంధించిన విషయం. దాంతోపాటు మనకు దీంట్లో 5 మార్కులు పోను ఇంకా 10 మార్కులు అపఠిత గద్యాంశ అంటే అన్నోన్ ప్యాసేజ్. ఇవి ఇతర పుస్తకాల నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సేమ్ మనం ఆల్రెడీ పఠిత గద్యాంశని చదువుకొని ఉంటాం కాబట్టి దానికి ఏ విధమైనటువంటి యోజన మనం చేసుకొని ఉంటాము అంటే రాసే విధానము అదే విధమైనటువంటి యోజన మనం దీనికి కూడా ఆపాదించినట్టయితే వీటి కూడా ఆన్సర్లు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి దాంట్లో కూడా గద్యాంశలో 5వ ప్రశ్న పఠిత గద్యాంశ కానీ దీంట్లో అపఠిత గద్యాంశలో 5వ ప్రశ్న అన్నది మస్తిష్క మత్తన్ అన్నటువంటి క్వశ్చన్ అంటే మనకు బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నది అడుగుతాం. అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఉండదు. ఉదాహరణకి మనకు పఠిత గద్దిలో అయితే ఏమంటే లేఖక్ అని ఈ పాఠానికి రాసినటువంటి వారి పేరు లేదా ఈ గద్యాంశం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అన్న విషయం అడుగుతారు. అదే అపఠిత గద్యాంశకి వచ్చేసరికి ఈ గద్యాంశానికి ఒక మంచి శీర్షిక ఇవ్వగలరు అని పేరు శీర్షిక ఇవ్వండి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అడుగుతారు. ఆ శీర్షిక అనేది 1-2 గద్యాంశంలో ఉన్నటువంటి 1-2 వాక్యాలను చదివినట్లయితే మీకు అక్కడే ఆ పదాలు కూడా మీరు సొంతంగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పదాలను జోడించి దాని శీర్షిక ఇచ్చేసినట్టయితే దాని యొక్క జవాబున అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పఠిత గద్యాంశానికి 5 మార్కులు అంటే ఒక ప్రశ్నకి 1 మార్కు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అపఠిత గద్యాంశానికి మీకు ఒక్క ప్రశ్నకి 2 మార్కులు. అంటే ఫస్ట్ బిట్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ 1లో అర్థగ్రాహిత ప్రతిక్రియలో పఠిత గద్యాంశానికి 5 మార్కులు అపఠిత గద్యాంశానికి 10 మార్కులు ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది. సార్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ విషయానికి వస్తే 40 మార్కులు లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్న నిబంధాత్మక ప్రశ్న ఇవి రిపీట్ అవుతాయా ప్రశ్నలు సార్ రిపీట్ అనడానికి బదులు మనకున్నటువంటి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి పాఠాలు ఎన్ని అన్నది మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన పాఠ్యపుస్తకంలో 5 పద్యభాగ పాఠాలు ఇవ్వడం జరిగింది, 7 గద్యభాగ పాఠాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఏ ప్రశ్న అంటే ఏ పాఠం నుంచి ఒక పాఠం నుంచి ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగితే మళ్ళీ రిపీటెడ్ అన్నది ఆ పాఠం నుంచి క్వశ్చన్ రాదు. అది లఘు ప్రశ్న కానీ లేకుంటే సారాంశాత్మక ప్రశ్న కానీ. అంటే మనకి ఇప్పుడు లఘు ప్రశ్నకు 4 మార్కులకు అడగడం జరిగింది. 4 మార్కులకి ఒక పాఠం నుంచి అడిగినట్టయితే మళ్ళీ ఆ పాఠం నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్న అన్నది రాదు. అంటే బుక్ మొత్తం తరోగా చదవాలి. బుక్ మొత్తం తరోగా అంటే పద్య భాగాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా 5 పాఠాలు చదవాలి. మళ్ళీ ముఖ్యంగా గమనించాలి 5 పాఠాలకి 7 కవి పరిచయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ గద్య భాగంలో 7 పాఠాలకి 7 లేఖక పరిచయాలు ఉన్నాయి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒకటి కవికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అన్న అడగొచ్చు, లేదా లేఖకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అయినా అడగొచ్చు. ఇది 4 మార్కులే కదా అని మీరు తీసుకుంటే, ఎందుకంటే ఛాయిస్ లేదు, ఇక్కడ विकल्प नहीं है यहाँ पे. विकल्प नहीं रहने के कारण क्या होता है, आपको अनिवार्य रूप से लिखना ही पड़ता है.
जैसे आप कवि परिचय अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो स्टेप्स वाइज लिख सकते हैं, जैसे काल, कवि का नाम, जन्म, मृत्यु। दोनों ही विधि में लिख सकते हैं। एक अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग पॉइंट वाइज तारांकित करते हुए पॉइंट वाइज भी लिखेंगे, उस तरह लिखने से क्या होगा, जांचकर्ता को आसान से आपका उत्तर समझ में आ जाता। మీరు పాయింట్ రూపంలో కూడా రాయొచ్చు, లేదా ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో కూడా వీటి యొక్క జవాబు అన్నది రాయడం జరుగుతుంది. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా సెక్షన్ 2లో ఆలో మనకి పద్య భాగం నుంచి 2 ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది, గద్య భాగం నుంచి 2 ప్రశ్నలు అడుగుతాం. అయితే పద్య భాగం నుంచి కవి పరిచయం ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోండి, గద్య భాగం నుంచి లేఖక పరిచయం అడగరు. ఓకే. అదేవిధంగా గద్య భాగం నుంచి లేఖక పరిచయం అడిగితే పద్య భాగం నుంచి కవి పరిచయం అడగరు. అంటే మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కవి పరిచయాలు కూడా చదువుకొని ఉండాలి, లేఖక పరిచయాలు కూడా చదువుకొని ఉండాలి. ఈ కవి పరిచయ, లేఖక పరిచయ నిబంధాత్మక ప్రశ్నలో ఒకవేళ వస్తే రాయచ్చా? నిబంధాత్మక ప్రశ్నలో కవి పరిచయ, లేఖక పరిచయాలు ఉండవు సార్. ఎందుకంటే సారాంశం ఇచ్చినప్పుడు, ఏదైనా పాట సారాంశం ఇచ్చినప్పుడు కవి పరిచయ కానీ లేఖక పరిచయ కానీ రాయచ్చా? రాయాలి తప్పకుండా. वर्षा के ऋतु का महत्व के बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए. इस तरह का प्रश्न पूछा गया. ఇలాంటి మీకు ప్రశ్న అడిగాడు అనుకోండి, మనము గుర్తుపట్టాల్సిన విషయం ఏంటిది, ఇది ఏ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్న సిసి మీద. అంటే మనకు మొదటి పాఠమైనటువంటి బరస్తే బాదల్ రాసినటువంటి కవి ఎవరు? సుమిత్రానందన్ పంత్. మనకు పుస్తకం యొక్క రూపకల్పన ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా మనము నిబంధాత్మక ప్రశ్న రాసినట్టయితే మీకు దానికి ఉన్నటువంటి 8 మార్కులు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే పేపర్ కరెక్షన్ చేసే ఉపాధ్యాయునికి పిల్లవాడు చదివినటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి పిల్లవాడు అని గమనించి, అంటే ప్రతి ప్రశ్నకి మీరు కవి పరిచయం రాయగలిగే సత్తా, తర్వాత విషయ ప్రవేశ రాయగలిగే సత్తా కలిగినటువంటి అయితే పుస్తక పఠనం అన్నది బాగా చదివినటువంటి విషయము వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. మీరు రాసేటువంటి జవాబు అన్నది తర్వాత, అంటే కవి పరిచయ తర్వాత విషయ ప్రవేశ తర్వాత అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి మీరు పాయింట్ వైజ్గా మొదటగా అడిగినటువంటి దానికి మొదటి వాక్యం రాసి తర్వాత స్టెప్ వైజ్ క్రమీకరణ పద్ధతి పాటించినట్టయితే దానికి 10 నుంచి 12 వాక్యాల్లో సమాధానం రాసినట్టయితే మీకు 8 మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే 7 కవి పరిచయాలు, లేఖక పరిచయం చదువుకుంటే 4 మార్కుల క్వశ్చన్లు రాయొచ్చు, తర్వాత 8 మార్కుల క్వశ్చన్లు కూడా దాన్ని రాయొచ్చు, ఈజీగా రాయొచ్చు సార్. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మరి నిబంధాత్మక ప్రశ్నలో కొంతమందికి పిల్లలకి అనుమానం ఒకటి ఉంటుంది, సార్ మీరు రాయమన్నారు కదా లేఖక పరిచయం కానీ కవి పరిచయం, పూర్తిగా రాయాల్సిన పని లేదు. అంటే వాళ్ళు రాసినటువంటి రచనలు కూడా ఏం రాయాల్సిన పని లేదు. ఈ పాఠాన్ని ఈ కవి ఆయన యొక్క జన్మము, ఎక్కడ పుట్టాడు, కొంచెం ఇంట్రడక్షన్గా, ఉదాహరణకి కన్కన్కి అధికారి ఉంది, చిదంబర అనే కావ్యం నుంచి తీసుకున్నటువంటి గ్రంథము, ఈ గ్రంథం నుంచి తీసుకున్నటువంటి పాఠం అని మనం కొద్దిగా రాసినట్టయితే తర్వాత ఈ కన్కన్కి అధికారిలో భీష్మ సందేశ్, అంటే భీష్ముడు తర్వాత ధర్మరాజు వనంలోకి వెళ్ళే విషయానికి వస్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణ కొంచెం అడిగి మా తర్వాత కన్కన్కి అధికారి పోయం సంబంధించి మీకు ప్రశ్న అడిగిన దాని ప్రకారంగా మీరు జవాబు రాసినట్టయితే మీకు పూర్తిగా దానికి జవాబు అవుతుంది. ఒకటి సీసీ మెథడ్లు చేయాల్సినవి అంటే మనము కంటెంట్ బేస్డే, అంటే పూర్తిగా ఆ పాఠంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తప్పి మీరు వేరే దానికి రాయడానికి అవకాశం లేదు. మీ పదాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా దాన్ని అంటే कंटेंट बेस्ड आंसर्स मात्रमे रायडानिकी प्रयत्न चेयंडी. सर बताइए कि हमें पठित गद्य के रूप में कितने पाठ उपलब्ध है? उपवाचक के रूप में पठित गद्य उपवाचक से दे सकते हैं. उसमें 4 पाठ है. पहला पाठ है शांति के राह में, और दूसरा है हम सब एक है, और तीसरा है अपने स्कूल को एक उपहार, और चौथा है अनोखा उपाय. तो इन 4 पाठों का गहरा अध्ययन करना चाहिए. इन पाठों के लिए 2 कालांश दिए गए. बच्चे घर में खुद पढ़कर उन पाठों के अलग अलग अनुच्छेदों को अभ्यास के रूप में ले सकता है. और पहले बच्चा प्रश्न बनाना चाहिए. जब बच्चा प्रश्न बनाता है तो
उत्तर आसानी से मिलता है। तो इनके यहाँ अभी पहले पाठ को एक बार हम उदाहरण के रूप में एक अनुच्छेद देखेंगे। ये अनुच्छेद शांति की राह में पाठ से दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यह अनुच्छेद दिया गया है। तो इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे गए। जैसे इन चारों ऊपर के 4 प्रश्न हैं, उसी अनुच्छेद में से उत्तर నికాలనా है। అంటే ఇవి ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఆ అడిగినటువంటి పారాగ్రాఫ్ నుంచి మాత్రమే అక్కడ అడుగుతారు। 5వ ప్రశ్న మాత్రము దానికి సగ చూడండి, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चे को याद रखना है कि पाठ कौन सा है। कुछ बच्चे लिख सकते हैं उपवाचक से, मगर वो गलत है। वो उपवाचक से लिया गया है, मगर कौन सा पाठ है उसको भी ध्यान देने की बात है। और सर ఇక్కడ उदाहरण మీరు ముందు చెప్పినట్టు ఇది శాంతికి రాహమే అన్నారు కాబట్టి यह गद्यांश శాంతికి రాహ పాఠ్ సే లియా గయా హై అని రాస్తే అయిపోతుంది। हो सकता है సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ మరొక విషయం గమనించాలి। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వడోదరా महाराज के यहाँ किस पद पर नियुक्त है। ఇక్కడ మనం ఒకటి రాసేటప్పుడు పిల్లలు ఏం గమనించాలంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ కిస్ అనే పదాన్ని మనం తీసేసి ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మెయిన్ వర్డ్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తే దాని యొక్క ప్రశ్నార్థక చిహ్నాన్ని తీసేసి విరామ చిహ్నం పెట్టేసిన ఈజీగా మార్కులు సంపాదించవచ్చు। కొందరు పిల్లవాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఆ 2 లైన్లను కూడా రాసే అవకాశం ఉంటుంది। ఒకవేళ నిరీక్షకు ఎవరైతే పేపర్ దిద్దే వాళ్ళు దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు। ఇంకోటి చూద్దాం సార్। నెక్స్ట్ అపఠిత పద్యాంశం। అపఠిత పద్యాంశకి ఇది ఎక్కడి నుంచైనా ఇవ్వచ్చు। మనం పిల్లలకి పుస్తక సమీక్ష అనేది మనం నేర్పిస్తాం స్కూళ్ళల్లో। ఆ పుస్తకం చదివి దాని గురించి పిల్లవాడు రాయగలుగుతాడు। ఎప్పుడైతే మనం చదవగలుగుతామో, చదివినప్పుడు అర్థం చేసుకొని 1కి 2 సార్లు చదవాలి। 1కి 2 సార్లు చదివిన తర్వాత ఆ ప్రశ్న మళ్ళీ చదివి, ఆ ప్రశ్న చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ ఎక్కడుందో వెతుక్కొని ఆ శబ్దాన్ని కానీ ఆ వాక్యాన్ని కానీ రాస్తే సరిపోతుంది। మళ్ళీ దీనికి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి 2 మార్కులు కాబట్టి ఈజీగా మార్కులు స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది। ఇంతకుముందు అపఠిత పద్యం ఉండేది, ఇప్పుడు దాని స్థానంలో కరోనా పీరియడ్లో ఇది 1 మాత్రమే తీసుకొచ్చారు। దానికి 2 మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి। ఇది విద్యార్థులకి లాభం చేకూర్చే విషయం। లాభం చేకూర్చే విషయమే సార్। అంటే ఇప్పుడు అప్పటి పద్యాంశ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, అవును। అంటే मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है। यदि जीवन में संघर्ष और सफलता ना हो तो सफलता के आनंद की सच्ची अनुभूति भी नहीं हो सकती। पराजय होने पर भाग्य को दोषी ठहराना, पतन की ओर ले जाना। यदि सच्ची लगन और असफलता के कारणों को ढूंढकर नए उत्साह तथा ईमानदारी के साथ प्रयास जारी रखें तो सफलता मिलना निश्चय है। कहा जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता। निरंतर संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही पूरी तरह निखरता है और अंत में విజయ్ ప్రాప్తి करने में सफल होता है। ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి ముందుగా చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఆ పఠిత గద్దిలో లేఖకు లేదా పాఠం పేరు ఎట్లా ఈ విధంగా అడుగుతుండో ఇక్కడ మీరు పిల్లలు చూడొచ్చు। ఇక్కడ ప్రశ్నలు చూడండి, కిస్కి జీవన్ సంఘర్షితే భరా హై। కిస్కి అన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పదం పెట్టినట్టయితే దీని యొక్క జవాబు అవుతుంది। కౌన్ అసఫల్ నహీ హోతా హై। కౌన్ అనే పదంలో ఒక పదం జోడించినట్టయితే దాని జవాబు। असफलता के कारणों को ढूंढकर क्या करना चाहिए। ఇక్కడ क्या అనే దాంట్లో మనం ఒక పదం మార్చేస్తే దాని యొక్క జవాబు అయిపోతుంది। పరాజిత వ్యక్తి కిసే దోషి ठहराता है। కిసే అనే పదం జోడించినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, उपर्युक्त अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है। मतलब शीर्षक मुख्य विषय। ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ముందు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటిది, మనుష్య का जीवन का संघर्ष। ముఖ్య విషయం ఏంటిది, మీరు గమనించినట్టయితే అనుచ్ఛేదం మొత్తం కూడా మన జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి సంఘర్షం కలుగుతున్నాం కాబట్టి దానికి ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటి, మనుష్య రిలేటెడ్గా పెట్టిన మార్క్స్ ఫస్ట్ వాక్యంలోనే దానికి జవాబు ఉంది కాబట్టి మనుష్య జీవన్ కా సంఘర్ష అని రాసినట్టయితే మీకు 2 మార్కులు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి।
ఈ విధంగానే మొత్తం ఈ బిట్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఇది 10కి 10 మార్కులు అనేది పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సార్ ఈ పఠిత్ పద్య గురించి కొంచెం వివరించండి. పట్టిది పద్యలో మొత్తంగా 5 పద్య పాఠాలు ఉన్నాయి. అందులో ఆధునిక కాలకు సంబంధించిన మానకిందికి సంబంధించిన 3 కవితలు బరస్తే బాదల్, మాముజీ ఆనేదో, కనకనకాధికారి, వీటి నుంచి మాత్రమే పద్యాంశాలు ఇస్తూ ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రశ్నల్లో 5వ ప్రశ్న కవి గురించి లేదా పాఠం గురించి ఇవ్వచ్చు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు క్యా, కిసే, కబ్, కహా లాంటి ప్రశ్నల దగ్గర ఆన్సర్స్ పెట్టేసి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ తీసేసి మనం మార్క్స్ రాస్తే. సార్ మిగతా 2 పాఠాల నుంచి ఎందుకు పఠిత్ పద్య ఇవ్వరు? ఆ మిగతా 2 పాఠాలు హిందీ యొక్క బోలి, అవధి, బ్రజ్ లాంటి బోలి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ద్వితీయ భాష హిందీ పిల్లలు కాబట్టి దాని నుంచి ఎక్కువ పరిచయం లేదు కాబట్టి దాని నుంచి ఇవ్వరు. అంటే దాని తెలిసింది ఏంటంటే దోహాని మనం ఒక పద్యాంశం కింద తీసుకోవడానికి అలా ఉండదు కాబట్టి దానికి ప్రశ్నలు అడగడం అన్నది వాటి యొక్క నియమావళి ప్రకారంగా దోహా నుంచి ప్రశ్నలు ఇవ్వద్దు అని నిర్ణయించుకొని ప్రశ్నపత్రం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ 3 పాఠాల మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెడితే ఈజీగా 5 మార్కులు మనం సంపాదించవచ్చు. మనకు ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇవ్వండి. माँ मुझे आने दे डर मत आने दे, फैलूंगी तेरी आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरी आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा బిఖర్ జాయగా. ఈ విధంగా పద్యాంశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పద్యాంశంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అంధేకి బేటీకి ఇచ్ఛా క్యా హై, క్యా అనే పదంలో ఒక పదం జోడించినట్టయితే దానికి జవాబు అవుతుంది. బిటియా కహా హరియాలి ఫైలాయేగి, కహా. గమనించండి పిల్లలు, ఇక్కడ కహా అన్నది మనం ఒక పదం జోడించినట్టయితే దానికి జవాబు అవుతుంది. వహ ఆంచల్ మే క్యా బన్కర్ లిప్టేగి, ఇక్కడ క్యా అనే పదం దగ్గర ఒక పదం రచించండి. ఘర్ కా సన్నాటా కైసే దూర్ హోగా, చెప్పండి మీరు. కైసే అనే పదంలో ఒకటి జోడించినట్టయితే ఇస్ పద్యాంశకే కవయిత్రి కౌన్ హై. చూసారా, మనకు ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు అప్పటిది గద్యాంశంలో ఏ విధంగా అడుగుతుండ్రో అప్పటి పద్యాంశంలో కూడా అప్పటిది గద్యాంశంలో శీర్షక్ లేకుంటే శీర్షక, పఠిత్ గద్యలో లేఖక్ లేదా పాఠం అడుగుతారు. ఇక్కడ కూడా రాసినటువంటి కవి లేదా పాఠం, ఇది పద్యాంశం ఏ పాఠం నుంచి ఇవ్వడం పడింది లేదా ఈ పాఠాన్ని రాసినటువంటి కవి ఎవరు. మనము సరే ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ చూసాం మామూజే అనేది. అది ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటిది? ఏ పద్యాంశ కిస్ కవయిత్రి, కవయిత్రి మృదుల్ జోషి అని రాసినట్టయితే మీరు ఈ 5కి 5 మార్కులు అన్నది సంపాదించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం పూర్తిగా సెక్షన్ 1ని 20 మార్కులు సంపాదించుకునే విధంగా మనం తయారై పరీక్షకు రాసినట్టయితే 20 మార్కులు సంపాదించుకోగలుగుతాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. ఓకే, ఇందులో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు సార్? సార్ దీంట్లో ప్రశ్న యొక్క సంఖ్య మనం చూసినట్టయితే 16 నుండి 19. ఇవి లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్న అని అంటారు. వీటికి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి 4 మార్కులు ఉంటాయి, అంటే 16 మార్కులను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సార్ లఘు ఉత్తరాత్మక నిబంధాత్మక ప్రశ్నల్లో 40 మార్కులు ఉన్నాయి. వీటికి 40కి 40 సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? పిల్లలకు కొద్దిగా వివరించగలరు? తప్పకుండా సార్. ఇది సెక్షన్ 2 అన్నది అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో 40 మార్కులను ఉంటాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి స్వరచనలో 32 మార్కులు ఉంటాయి. అంటే లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్నలో అంటే మన ప్రశ్న సంఖ్య చూసినట్టయితే 16, 17, 18, 19. ఈ పద్య భాగం నుంచి 2, గద్య భాగం నుంచి 2. పద్య భాగంలో మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే కవి పరిచయం అడిగినట్టయితే గద్య భాగం నుంచి లేఖక పరిచయం అడగరు. లేఖక పరిచయం అడిగినట్టయితే కవి పరిచయం అనేది అడగరు. అయితే వీటి యొక్క జవాబులు ఏ విధంగా రాయాలి అంటే 4-5 వాక్యాలు రాస్తే సరిపోతుందా అనే అనుమానం అనేది విద్యార్థుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళు 4-5 వాక్యాల్లోనే దీని యొక్క జవాబు అన్నది రాయాలి. అయితే మనకు ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇచ్చారు అనే దాని మీద మనం ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ తీసుకోండి సార్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే కవి బిహారీలాల్ కా పరిచయ్ అప్నే శబ్దమే లిఖి, అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనము ఏది కూడా మనం జోడించడానికి లేదు. అంటే జైసా కా వైసా పుస్తక్ మే జో దియా గయా హై
बिहारी जी का परिचय, वैसे ही उनका जीवन काल, वो ये कहाँ जन्मे हैं और उनकी रचनाएं क्या है, ఇది రాసేస్తే मतलब अनुच्छेद के रूप में, नहीं तो पॉइंट वाइज भी लिख పాయింట్ వైజ్ కూడా రాయడానికి मतलब इसका मतलब है सर, पद्य में से 4 प्रश्न, गद्य में से 4 प्रश्न आ सकते हैं। आ सकते हैं। लघु उत्तरात्मक में 2 प्रश्न पद्य में से, 2 प्रश्न गद्य में से, गद्य में से। और जो विकल्प है पद्य भाग में से 2 प्रश्न दिया जाता है, उसमें से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। गद्य में से 2 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो बच्चे के पास चॉइस नहीं है, जितने पद्य में है पाठ, जितने में गद्य में है, उन सबको पढ़ना अनिवार्य है। चॉइस के रूप में कुछ नहीं, गद्य में अनिवार्य नहीं है, पद्य के लिए अनिवार्य है। क्योंकि पद्य में हमें 5 పాఠ है, 5 एक పాఠ में से అంటే ఒక పాఠం నుంచి ఒక ప్రశ్న అడిగితే మళ్ళీ ఆ పాఠం నుంచి ఏ ప్రశ్న రాదు. ఉదాహరణకి మనం ఫస్ట్ బిట్లో చూసినట్టయితే పఠిత పద్యలో ఒక ప్రశ్నకి ఒక పాఠం వెళ్ళిపోతుంది, లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్నలో 2 పాఠాలు వెళ్ళిపోతుంది, లాంగ్ క్వశ్చన్లో 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. కాబట్టి మొత్తానికి 5 పాఠాల నుంచి 5 ప్రశ్నలు వస్తాయి. అంటే పద్య భాగంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠాలు చదవాల్సిందే. అన్ని పాఠాలతో పాటు 7 కవి పరిచయాలు కంపల్సరీ చదవాలి. గద్యం నుంచి ఏమన్నా మినహాయింపు నుంచి అంటే ఇప్పుడు మనము మొన్న ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్టయితే టర్మ్ 1లో ఉన్నటువంటి పాఠం నుంచి ఒకటి, టర్మ్ 2లో ఉన్నటువంటి ఒక పాఠం నుంచి ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. ఒకవేళ అట్లా అడిగినట్టయితే మనం కొంచెం మిస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మనకు 7 పాఠాలు ఉన్నాయి కదా అని మొదటివి 4 పాఠాలు చదివినా కష్టమే, కింది నుంచి 4 పాఠాలు చదివినా కష్టమే. ఎందుకంటే ఛాయిస్లో ఉంటుంది, లాంగ్ క్వశ్చన్లో మాత్రమే ఛాయిస్ ఉంటుంది. కాబట్టి దాంట్లో ఏదో ఒక పాఠాన్ని మీకు టచ్ అవుతుంది. అంటే టర్మ్ 1లో ఉన్నటువంటి పాఠాలు, ఉదాహరణకి మనకు టర్మ్ 1లో ఉన్నటువంటి పాఠాలు ఏంటివి ఇక చూడండి. మనకు గద్య భాగంలో ఉన్నటువంటి పాఠాలు ఈద్గా, లోక్గీత్, అంతర్రాష్ట్రీయ స్థర్ పర్ హిందీ, ఇది టర్మ్ 1లో ఉన్నటువంటి పాఠాలు. తర్వాత టర్మ్ 2లో స్వరాజ్య की नींव, दक्षिणी गंगा गोदावरी, జల్ హీ జీవన్, ధర్తీ కే సవాల్, అంతరిక్ష కే జవాబ్. ఒక్కొక్కసారి ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఛాయిస్లో ఈద్గా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మళ్ళీ టర్మ్ 2లో ఉన్నటువంటి దక్షిణి గంగా గోదావరి అనే ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది. కానీ మొత్తానికి మనం గమనించినట్టయితే ఈ 7 పాఠాల నుంచి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి. 7 పాఠాలు మనకి సెక్షన్ 1లో గద్య భాగం నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్న రాదు. సెక్షన్ 2లో ఉన్నటువంటి లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్నలోనే మాత్రమే వస్తుంది. దాంట్లో 2 పాఠాలు వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఇంకా 2 పాఠాలు అనేది లాంగ్ క్వశ్చన్లో, అంటే 7 పాఠాల నుంచి 4 పాఠాల నుంచి మాత్రమే ప్రశ్నలు అన్నది వస్తుంది. ఇంకా 3 పాఠాల నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్న ఉండదు. మరి ఏ పాఠాల నుంచి రాదు అన్నది గేస్ చేయడం కష్టం. इसलिए बच्चों को जितने पाठ है उनका ప్రతి పాఠం యొక్క విషయ వస్తు అన్నది తెలుసుకొని ఉన్నట్లయితే, ఎందుకంటే సీసీ మెథడ్ కాబట్టి విన్నటువంటి పాఠాన్ని తన పదాలతో ఉపయోగించి కూడా अपने शब्दों में उसका उत्तर लिख सकता है. जैसे कि सर प्रारूप में उत्तर लिखते समय क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लेखक परिचय, అంటే గద్య భాగం थोड़ा सा लेखक परिचय, విషయ ప్రవేశ్, మళ్ళీ అడిగినటువంటి ప్రశ్న యొక్క జవాబు, అది ఒక 8 నుంచి 10 వాక్యాలు రాసినట్టయితే పాయింట్ వైజ్గా ఈజీగా దాని యొక్క జవాబు అవుతుంది. మీకు 8 మార్కులు సంపాదించగలుగుతారు. సెక్షన్ 4 చాలా విధాయే ఉన్నాయి, बहुत सारे विधाएं हैं. बच्चों को कोई ये नहीं पाठ्य पुस्तक से नहीं, पाठ्य पुस्तक से बाहर से प्रश्न आ सकते हैं. तो इतने विधाओं में बच्चा किस तरह की तैयारी करनी चाहिए उसके लिए? सर వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. ఇది దీంట్లో ఏంటంటే మనకు సెక్షన్ 2లో ఫస్ట్ లఘు ఉత్తరాత్మక ప్రశ్న 16 మార్కుల కింద వస్తుంది. తర్వాత సారాంశాత్మక ప్రశ్నలు అంటే మనకు 19 తర్వాత 20వ ప్రశ్న గద్య భాగం నుంచి 2 ప్రశ్నలు, దాంట్లో వికల్పం ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ప్రశ్న దాకే దాని జవాబు రాయాలి. మళ్ళీ పద్య భాగం నుంచి 2 ప్రశ్నలు వస్తాయి, దాంట్లో వికల్పం ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఇక ముఖ్యంగా తెలవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే విధా విశేష సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఏ రకమైనటువంటి విద్యా విశేషం వస్తుంది, మనం ఏం చేయాలి పర్టికులర్గా మనం చెప్పలేం ఇక్కడ నుంచి వస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు చెప్పడానికి లేదు. కానీ మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలు రిపీటెడ్గా మనం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనము సుగంధ్ అనే బుక్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ పరీక్షలు రాశాం కాబట్టి వాటి గురించి మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి మీరు విధా విశేషలో ఉదాహరణకి పత్రలేఖన్, నిబంధ్,
పోస్టర్, సాక్షాత్కార్, డైరీ లేఖన్, వార్తాలాప్ దీన్ని సంవాద్ అంటారు, కరపత్ర, నారే, విజ్ఞాపన్, కహానీ, కవిత. ఇంకా ఇది కాకుండా కహానీ సృజన్, కవితా సృజన్, యాత్రా వృత్తాంత్, సూచనా పత్ర ఇలాంటివి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. అయితే పత్రలేఖనంలో 2 రకాల పత్రలేఖనం ఉంటుంది, ఔపచారిక్, అనౌపచారిక్. అది మనం ఆల్రెడీ మీ ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినటువంటి విధంగా ప్రశ్నపత్రి మన కంటెంట్ ఏంటి దాని ప్రకారంగా ఎవరికి అడ్రస్సింగ్ చేస్తూ రాయాలన్న విషయం రాసేస్తాం. ఇకపోతే निबंधలో 3 उपशीर्षक 3 उपशीर्षक लगाएंगे. जैसे कि ప్రస్తావనలో ఇచ్చినటువంటి అంశానికి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అన్న రాయాలి, విషయంలో దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తూ పూర్తిగా వివరించడం. ఇక ఉపసంహారంలో దానివల్ల ఉన్న నష్టాలు, లాభాలు, నీ కంక్లూజన్ ఏంటిదో ఇవి జోడించి రాసినట్టయితే దీని యొక్క జవాబు అవుతుంది. అదేవిధంగా పోస్టర్ విజ్ఞాపనలో మనకు డిఫరెన్స్ ఏంటిది మనం చూస్తుంటాం. సినిమా పోస్టర్ అనేసరికి బొమ్మలతో కూడినటువంటిది పోస్టర్, స్క్రిప్ట్తో కూడుకున్నటువంటి హైలైట్ చేసి రాసేది విజ్ఞాపన. ఈ రెండుకి తేడా క్లియర్గా గమనించాలి. పోస్టర్లో బొమ్మ వేసి ఖచ్చితంగా లైన్లు రాస్తే సరిపోతుంది. బొమ్మ వేసేసి అడిగినటువంటి విషయాన్ని కొన్ని హైలైట్ చేస్తూ బోల్డ్ లెటర్స్ రాసి మళ్ళీ ఒకటి గమనించాలి విషయాలు. పిల్లలు ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రతి ప్రశ్నని ఫస్ట్ టైటిల్ పెట్టండి. పత్రలేఖన్ అంటే పత్రలేఖన్ బోల్డ్గా రాయండి, నిబంధ అంటే నిబంధ రాయండి, పోస్టర్ అంటే పోస్టర్ని రాయండి. రాసేసి పోస్టర్లో పిక్చర్స్ వేసి దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, వాళ్ళు అడిగినటువంటి విషయాలు రాస్తే అయిపోతుంది. అదేవిధంగా సాక్షాత్కార్లో వన్ సైడ్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, ఇక్కడ వన్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయడం. ఒక 10-12 క్వశ్చన్స్ రాసేస్తే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా వాటి యొక్క క్రమికత ఉండాలి, అంటే ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పటి విషయం అడిగేసి ఒక్కసారి వృద్ధాప్యంలో వెళ్ళడానికి లేదు. చిన్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి విరాట్ కోహ్లీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు, వృత్తిగత ప్రశ్న అడుగుతారు. కాబట్టి విరాట్ కోహ్లీ మీకు ఎప్పుడు క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది, ఏ విధంగా పుట్టింది, ఇట్లా వాటి యొక్క ఆర్డర్లో ఉన్నట్లయితే వాటికి మనం ఆ మార్కులు సంపాదించగలుగుతాం. అదేవిధంగా డైరీ లేఖన్ సంబంధించి చిన్న ఉదాహరణ మనం ఆల్రెడీ 8th క్లాస్లో సమీనా అనే అమ్మాయి రాసినటువంటి ఉంది. ఆ డైరీ ఏ విధంగా రాసిందో సమీనా డేటు దాని విధంగా అదే విధంగా మనం రాసినట్టయితే మార్కులు వస్తాయి. ఈ వార్తాలాప్లో ఒక 5 క్వశ్చన్స్ వేయడం, వాటి యొక్క 5 జవాబులు రాసినట్టయితే ఈ సంవాద్ వార్తాలాప్ అని ఒకటి అయిపోతుంది. కరపత్ర అంటే బ్రౌచర్. మనం ఎన్నో పేపర్లలో ప్రతిరోజు దినపత్రికల్లో చూస్తుంటాం కాబట్టి ఇది బ్రౌచర్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తారో అదే విధంగా రాయాలి. ఇక నారేలో మనకు ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏముంటాయంటే స్లోగన్ రాసేటప్పుడు ఏమంటే యతి ప్రాస ఉండాలి, రైమింగ్ వర్డ్స్, తుకాంత్ని ఉపయోగిస్తూ మనం రాయాలి. విజ్ఞాపన ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పినాం, పోస్టర్కి విజ్ఞాపనకి తేడా ఏంటిది. పోస్టర్లో పిక్చర్ ఉంటుంది, విజ్ఞాపనలో పిక్చర్ ఉండదు, ఓన్లీ హైలైట్గా స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక కహానీ ఉంటుంది, సేమ్ కహానీ కానీ కహానీ సృజన్. మీకు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని కహానీ మనం ఊహించుకు కథ రాయడం మన జరగాలి. కవిత అంటే కొంచెం మీకు అంటే మీరు పోయేట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని 4-5 పదాల్లో రాస్తూ ఒక స్టాంజా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇకపోతే యాత్రా వృత్తాంతం ఒకటి ఉంటుంది. యాత్రా వృత్తాంతం ఏంటిది, మనకు ఆల్రెడీ ఒక పాఠం ఇచ్చాడు, దక్షిణీ గంగా గోదావరి. కాకా కాలేల్కర్ ద్వారా జరిగినటువంటి దక్షిణీ గోదావరి అంటే తను రైలు నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా తన అనుభవాన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిండో మీరు కూడా అదే విధంగా యాత్రా వృత్తాంతం అన్నది రాసేయచ్చు. सर, अब तक हम पार्ट ए के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त किए हैं. मैं समझता हूं कि बच्चों को इसमें जितने भी शंकाएं हैं उन सब की निवृत्ति हो चुकी है. अब चले पार्ट बी की बात. पार्ट बी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और बच्चों को उसका उत्तर किस तरह देना चाहिए, आप समझाइए सर. भाषा की बात के अंतर्गत 20 अंक बिट पेपर में दे सकते हैं. उनमें से पहले 10 शब्द भंडार से और बाद के 10 व्याकरण से संबंधित है. शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द आ सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करना, और समानार्थी शब्द आ सकते हैं और भिन्नार्थी शब्द आ सकते हैं. मुहावरे, एक बार मुहावरे व्याकरणांश में भी पूछे जाते हैं और मुहावरे के अर्थ लिखने के लिए कह सकते हैं, नहीं तो मुहावरे को पहचानने के लिए कह सकते हैं. और बेमेल शब्द,
ऐड वन आउट, 3 एक जैसे रहते हैं और एक एक अलग रहता है। और पुनरुक्ति शब्द जो रिपीट होता है, एक सर ये प्रश्न जो है एक बार व्याकरणांश में भी पूछा जाता है। पूछे जाते, जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। और शब्द संक्षेप जैसे पहले पाठ में दिया है, हाँ, बरसते बादल है। हाँ, तो जो एक मन वाक्य को है, भाने वाला, हाँ, मन को भाने वाला, वो मन भावन है, मन भावन। हाँ, उसको ऐसा दिया जा सकता है। और बाद में हम व्याकरण की तरफ जाएंगे। तो सर हमें बताइए कि उपसर्ग में प्रत्यय में क्या अंतर है? जो उपसर्ग इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रत्यय सफिक्स या पोस्टफिक्स कहते हैं। जो एक सार्थक जो शब्द है उसके आगे आकर वो धातु हो सकता है, कोई हो सकता है, उस अर्थ में अर्थ का पूरी तरह से अर्थ को बदल देता है। क्यों ना सर आप एक उदाहरण दीजिए। धर्म है, जैसे धर्म शब्द है, उसके सामने अगर आप आ लगाएंगे उसका विपरीत अर्थ आ जाएगा। तो मूल शब्द जो है धर्म हो जाएगा। हाँ, और ये उप जो सामने आने वाले जो शब्द आ है वो उपसर्ग है। उपसर्ग वही धर्म को लेंगे, वहां पर धर्म के पीछे एक प्रत्यय लगाएंगे, एक शब्द लगाएंगे, वह धार्मिक बन जाएगा। धार्मिक बन जाएगा। तो अर्थ में थोड़ी विशेषता आती है, थोड़ा परिवर्तन आता है। तो ये पीछे जो आता है वो प्रत्यय है, जो सामने जो आता है वो उपसर्ग है। सर वर्तनी में किस तरह के शब्दों का हम पहचान सकते हैं, यानी सही है गलत, उच्चारण करने से या देखकर पता कर सकते हैं? उच्चारण करने से हम उच्चारण करके उनको निवृत्ति कर सकते हैं। सर व्याकरण के बारे में थोड़ा बताइए। तो व्याकरणांश में हमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? हाँ, तो व्याकरणांश में जैसे कि हम बचपन से ही जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि के लिए हमें नवी कक्षा में पढ़े हैं। समास में अलग अलग लिंग वचन जो है सर व्याकरणांश में पूछे जाते हैं, एक बार शब्द में भी पूछा जाता है। कारक, का, के, की, और वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मणवाच्य, भाववाच्य, संबंध बोधक नवी कक्षा में है। और समुच्चय बोधक, काल, वाक्य में क्रम, वाक्य में त्रुटियां शुद्ध करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक पाठ्य पुस्तक में जो भाषा की बातें, उन पर गहरा अध्ययन करना है। हाँ सर। और अतिरिक्त जो शब्द, जो बेमेल शब्द है, उनके बारे में भी जानना है। तो पूरी तरह से अगर बच्चे को 80 में से 80 अंक प्राप्त करना है तो पाठ्य पुस्तक का गहरा अध्ययन करना है। हाँ सर, और उसके साथ पार्ट बी में थोड़ा सा चौकन्ना रहना सर। अगर हम प्रश्न पत्र में कोई गलती करें उसको काट कर दूसरी जगह लिख सकते हैं। पार्ट बी में एक बार आप उत्तर लिखे, अगर जैसे मेरा कहने का मतलब है कोष्टक में एक बार लिखे तो काटम काटी ना करें। అంటే ఒక్కసారి రాసిన తర్వాత కొట్టేయకూడదు. కొట్టేసి రాస్తే ఒకవేళ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉన్నా కానీ మార్కులు పడవు. మీరు అంటే చదివేటప్పుడే 4 ఆప్షన్స్ సరిగా చదివి మీరు ABC ఏది అనుకున్నా కానీ అంటే మీరు ఆప్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు టిక్ చేసేసుకొని ఫైనల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం క్లియర్గా పార్ట్ బి నింపేసి మీరు దానికి జతపరిచి ఇచ్చేసినట్టయితే ఈ పార్ట్ బిలో మీకు 20కి 20 మార్కులు ఉన్నది సంపాదించే కొట్టివేతలు లేకుండా ఉండాలి. అంటే సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ కొట్టివేతలు ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనము ఇతరుల నుంచి మనం పొందినటువంటి అవకాశం ఉందని పేపర్ దిద్దేటైనా మీకు మార్కులు ఇవ్వకపోవచ్చు, సరి అయిన ఉత్తరం ఉన్నప్పటికీ కూడా. కాబట్టి ఇది శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన విషయం. ధన్యవాదాలు సార్.